وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر خير الراحمين. فسبحان الله حين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض ويحيي وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وغير تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادك المؤمنين. فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض والسماء العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر بنعمتك علي وعافيتك وستر في الآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر بنعمتك علي وعافيتك وستر في الآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر بنعمتك علي وعافيتك وستر في الآخرة. اللهم إني أصبحت بشرك وسلامة نفسك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت بشرك وسلامة نفسك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت بشرك وسلامة نفسك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت بشرك وسلامة نفسك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت والبرعة الوسطى في السماء وسمع الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت وصدقت بالقرات الوسطى في السماء والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت وصدقت بالقرات الوسطى في السماء والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم صل على محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد آله 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 وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فوجات الخير وأعوذ بك من فوجات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أبيك وعليك ما استطعت وأعوذ بك من صنعت أقول لك بنعمتك علي وبك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العظيم ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله خلق بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من نصيحتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك يا الذي أستغيث من عذابك أسجد أصل شافي كله فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن تقتل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى فطرة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النصر أصبحنا وأصبح القوة لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونسأه ونوره وبركه له اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فلا شريك لك فلك الحمد والشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله أعدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما ذلك سبحان الله عدد ما خلق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما ذلك الحمد لله عدد ما خلق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما ذلك لا إله إلا الله عدد ما خلق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ذلك الله أكبر عدد ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير على كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بارك الله أعلم بأن الصلاة والسلام دائما بالله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بارك الله أعلم بأن الصلاة والسلام دائما بالله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بارك الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بنعمة الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين الحمد الملائكة المقربين. اللهم أولنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهدي وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب بلد الغافلين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من ما قليل الملك الوهاب عليم ويملك الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتحنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. يا المعلم وسلم سلم وداع إلى الله العلامة الحب محمد المشهور في طال الحداد في تأليف شبه ثمين وشعره الشيخ محمد بن علي بن محمد بعاتية الشاعر لشبه ثمين نظم سفينة سماه در اليتيم إلى ميلاد رضي الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شروط السجود وشروط بأن يسجد مختارا على سبعة أعظم فخذها بالولاء إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap satu detik nafas kita, yang jumlahnya miliaran yang tidak pernah henti-henti setiap detik nafas kita dari awal kita sampai saat ini sampai akhir kita, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat tersebut hanya kita memanfaatkannya, menggunakannya sesuai kebutuhan kita yang bermanfaat bagi kita di dunia kita dan sebagai wasilah kelak untuk kita mendapatkan sebabnya, wasilahnya kesuksesan nanti di akhirat. Mudah-mudahan berkat puji syukur yang kita lantunkan saat ini dengan lisan kita, mudah dengan hati sekujur lahir batin jiwa kita mewakili puji syukur kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah setiap detik nafas kita, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihnya sebagai panutan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi kita umatnya untuk menjadi hamba yang sukses, untuk menjadi semata sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyembah kepada selainnya dan menyekutukan ia kepada selainnya. Bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Sebetulnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji dari Allah, kepastian dari Allah, la in, sungguh betul-betul, in, jika syakartum kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh pasti aku akan tambah bagi kalian atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Sedangkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini setiap detik nafas kita miliaran nikmat. Kita menghitungnya tidak mampu bagaimana mensyukurinya. Kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah dalam setiap detik nafas kita, siapapun kita, bahkan orang yang kafir hidup saat ini, miliaran nikmat setiap nafas mereka diberikan oleh Tuhan Allah tanpa henti. Baik dalam kondisi jaga atau dalam kondisi tidur, miliaran nikmat Allah berikan kepada kita. Allah minta untuk kita mensyukuri miliaran nikmat itu. Ulama mengatakan menghitungnya kita tidak mampu, bagaimana mensyukurinya. Kita lupa. Kita lupa akan hal itu, Pak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap berkat duduk kita di majelis seperti ini dan berkat setiap rakaat yang kita lakukan, yang kita lantunkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai wakil apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mensyukuri nikmat Allah melalui lisan kita. Mudah-mudahan akan sampai ke hati kita, mudah-mudahan sampai akan dalam ucapan perbuatan kita, insyaallah.
Insya Allah Allah selalu melihat kita, dan kalau Allah melihat kita, mengawasi kita, Allah lihat Allah kita pandai bersyukuri nikmatnya. Kita menggunakan lisan sesuai arahannya, menggunakan mata sesuai arahannya, menggunakan waktu, kesehatan, harta, kedudukan, status sosial dan lain sebagainya sesuai keinginan kehendaknya. Insya Allah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat bagi kita kelak. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang sahabat, ya Rasulullah, fama tamamun ni'mah? Apakah tanda kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena sebagian doa mengatakan Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Rasulullah ajarkan kita doa, ya Allah, aku minta kepada engkau dari nikmat itu tamamah, kesempurnaannya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, fama tamamun ni'mah? Apa kesempurnaan nikmat itu? Rasulullah mengatakan tamamun ni'mah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan maksudnya kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ya Allah masukkan kita ke dalam surga kelak nanti di akhirat, dan surga dunia insyaallah sebelum surga akhirat. Dan surga dunia itu didapatkan oleh aladul aish kulluha ma'arbabil basair. Kenikmatan atau surga dunia itu hanya didapat oleh manusia-manusia yang hatinya bersih, yang hatinya tidak ada sifat-sifat tercela, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Karena kalau sudah tidak tercela, insya Allah dia akan memiliki sifat yang mulia. Itu kenikmatan hidup, surga hidup dimiliki oleh manusia itu, bukan yang pangkat yang paling tinggi, bukan hartanya yang paling banyak. Siapapun manusia itu dia mendapatkan aladul aish, kenikmatan dalam kehidupan ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah jadikan manusia itu. Ini kita untuk kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, insyaallah. Amin. Masih syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam sujud. Muhammad Masyhur bin Al-Haddad mengatakan wasyrud bi an yasjuda mukhtaran, dan usyrud, terimalah syarat-syarat dalam bersujud, bi an yasjuda, dengan cara seseorang itu ketika ia sujud dalam salatnya mukhtaran, sujudnya mukhtar, atas pilihan sendiri. Ketika kita tidak, memang kita ketika sujud itu memang kita memilih untuk sujud. Tidak namanya dipaksa. Seperti mungkin ketika kita tidak mungkin ada benda yang ingin mengenai diri kita sehingga kita namanya mengelak dari benda tersebut, ya karena kita memang pas waktu ingin sujud sudah sekalian sujud, tidak boleh. Atau mungkin kebetulan kita sedang sholat, ada yang nakal, ada yang jahil, didorong kita dari belakang sehingga kita terduduk begini, tersunggur sudah, karena memang waktunya mau sujud, ya sujud tidak boleh. Memang ketika kita ingin sujud, memang kita itu dari tidak itu memang niat kita, keinginan kita sujud. Ketika kita menundukkan tubuh kita. Kalau seandainya ketika kita mau sujud ada sesuatu yang mungkin akan menimpa diri kita, terus kita sujud, maka kita harus kembali berdiri dalam posisi i'tidal, kemudian memang kita sengaja untuk sujud. Begitu juga ketika kita didorong, walaupun dorong itu keras sampai kita tersungkur sujud, maka kita wajib berdiri, kemudian kita sujud. Memang niat kita ingin sujud, bukan karena didorong oleh selain kita. Tapi kalau memang kita kebetulan niatnya mau sujud, mungkin ada yang dorong, ya tidak jadi masalah. Memang kita mau sujud. Tapi kalau seandainya kita tidak mau sujud, tapi ternyata terjadi seperti itu, tidak boleh. Kita harus kembali berdiri dan kita harus sujud dengan pilihan kita, niat kita. Ala sab'ati a'dham, dan sujud kita itu harus ketika sujud 7 tulang kita ini sujud dalam kondisi bersamaan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hibban, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud itu di atas 7 nama tulang tubuh.
7 tulang. Yang pertama al-jabhah, dahi, tulang di dalamnya ada tulang. Wal yadain, kedua tangan, telapak tangan, di dalamnya ada tulang. Begitu juga ar-rukbatain, tulang namanya lutut kita, dan tulang-tulang jari-jari kaki kita. Jari kaki ya, di dalamnya ada tulang juga. Ketika kita sujud seperti itu. Fakhudha bil wila, ambillah secara mualah berurut-urut. Bin jabhatin, jabha, dahi. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, idza sajadta famakin jabhatak, jika engkau sujud maka makin tempelkanlah dan tekanlah dahimu di tempat sujud. Wala tankur nakran, jangan engkau sujud itu seperti namanya burung atau ayam ketika dia matuk. Dah, tempelkan dulu. Matuk tuh diamkan dulu, tempelkan. Sehingga kalau seandainya ada mungkin seperti sorbat ini atau yang ada seperti kertas ini, jadi dia tertekan, tertekan, melesak ke bawah. Jangan begini, tidak harus ditekan. Jabha kita, dahi kita. Sini mengatakan jabha itu tulan ma baina sudghain, panjangnya di antara sudut pelipis ini. Jadi sini pelipis ini. Ini jabha. Lebarnya dari tempat tumbuh rambut sampai di atas alis. Lebarnya. Kalau ini pelipis sudut, kalau ini pelipis atau namanya jabin. Maka jabha ini kalau bisa sempurna harus diletakkan di tempat sujud sini. Sujud semua. Paling minim sebagian, karena ada ulama mengatakan walaupun sebagian sah. Tapi yang harus menempel di tempat sujud itu jabhahnya, kulit dahi kita. Tidak boleh yang menempel itu selain kulit dahi. Jadi dahi kita yang menempel di tempat sujud. Nanti disebutkan oleh beliau syarat yang lainnya. Jadi ketika kita sujud, yang harus kita perhatikan di dalamnya. Wa batni kaffayil yadain. Yang kedua, perut telapak tangan dan dua jari-jari tangan. Ketika kita sujud, ditempelkan ke tempat sujud. Kalau bisa daminya tangannya ini sejajar dengan bahunya. Dan bagi kaum laki-laki dibuka namanya lengannya ini, jangan ditempelkan di tubuhnya, begini dibuka. Dan diangkat. Jangan ditaruh di bawah, jangan ditaruh begini. Karena Rasulullah melarang kita untuk naruh seperti itu. Ketika jangan taruh begini, jangan diangkat. Begitu juga perempuan, jangan ditaruh diangkat. Cuman kalau perempuan dirapatkan lebih dikit, taruhnya di sini. Kalau laki-laki agak dilebarkan sedikit, taruhnya dibuka ini. Dibuka. Ya, kalau kita berjamaah jangan buka yang terlalu lebar. Jadi kalau kita mungkin sholatnya sendirian sehingga kita tidak mengganggu namanya kanan kita, kiri kita. Yang jelas laki-laki jangan ditempel dan jangan ditaruh ke bawah. Begitu juga perempuan. Jadi tangannya agak lebar. Kalau bisa jarinya menghadap ke kiblat. Kiblat. Itu. Ya, bukan begini. Jarinya menghadap ke kiblat, agak dibuka. Maka dahinya, kepalanya itu antara kedua tangannya. Ini dahinya. Warukbatain, dan kedua lututnya. Lutut. Taruh. Watirafil gadamain, dan ujung-ujung ibu namanya jari-jari, bukan ujung-ujung, artinya jari-jari kaki kita. Jadi kalau bisa semua jari kita itu ditekankan. Jadi misalnya ini jari kaki begini. Kalau bisa, paling minim sebagian. Sebagiannya diletakkan atau ditempelkan, dilekukan. Jangan begini. Kalau bisa jangan begini.
Kalau begini bukan namanya, bukan perut jari kaki kita yang sujud, yang ketika sujud menempel, enggak, ujungnya enggak. Tapi ini diminta apa namanya, perut jari kaki-kaki kita nih. Kalau bisa semuanya, kalau enggak sebagian, walaupun hanya satu jari yang kita lekukkan. Dan ketika sujud itu berbarengan. Jadi ketika sujud itu berbarengan sampai sujud semuanya. Ya, dan disunahkan bagi yang mungkin, bagi yang sehat, kakinya, lututnya tidak bermasalah dan tidak ada masalah, ketika sujud itu yang turun dulu lututnya. Turun dulu kedua lututnya, baru kedua tangannya, baru dahinya. Dan disunahkan untuk namanya kalau bisa di samping dahinya itu juga ikut ditempelkan di tempat sujud. Dan disunahkan hidungnya juga ditempelkan di tempat sujud. Karena ketika sujud itu sekali lagi itu namanya dahinya, bukan kepalanya yang sujud, bukan begini. Sujud. Jadi dahinya yang sujud. Menempel di tempat sujud, ketika menempel didiamkan dulu thama'ninah. Artinya dahinya menempel, tangannya menempel, lututnya begitu juga kakinya. Betul-betul menempel semuanya dalam satu kondisi, dalam satu kesempatan. Sebentar thama'ninah. Thama'nya dulu, didiamkan dulu semua, ketika semua menempel baru kita beranjak. Jangan sampai kita baru meletakkan dahi terus kita baru mulai beranjak, enggak. Dalam kondisi bersamaan dan harus thama'ninah. Dia mengatakan fala isibatu ba'diha thumma rafa'al akhar. Jangan tidak sah meletakkan sebagian kemudian mengangkat sebagian, enggak. Dalam kondisi 7 itu jarinya, jari kakinya, lututnya, tangannya, dahinya menempel dalam satu kondisi. Dan thama'ninah. Ada thama'ninah wajib dalam sujud sebagaimana wajib dalam gerakan yang lainnya. Wa an yakuna kasifan li jabhatih, dan hendaklah ketika sujud itu dibuka jabhatih, namanya dahinya. Karena yang harus menempel itu dahinya, bukan rambutnya yang menutupi dahinya, bukan rambutnya, bukan juga bukan kopiahnya yang ditempelkan di tempat sujud, bukan juga bolangnya imamahnya. Tapi dahinya yang harus ditempelkan di tempat sujud, harus terbuka. Harus terbuka dahi ini yang ditempelkan di tempat sujud. Kalau tertutup dahinya tidak sah, kecuali kalau sebagian dahinya itu menempel di tempat sujud. Kalau bisa terbuka semua sehingga dahinya, sebagian jabinnya itu kalau bisa menempel di tempat sujud semuanya. Jadi dahinya harus terbuka, kecuali ya ada sakit sehingga ada perban atau lain sebagainya, itu namanya masalah yang lain. Tapi kalau tidak, dahinya harus terbuka. Ma tahammulin biha fi sajdatih, bersamaan ketika itu dia menekankan dahinya, ditekan dahinya. Jangan hanya ditempelkan tapi ditekan. Sekiranya tadi ya kalau ada busa atau kalau apa itu dia tertekan itu, melesak ke namanya ke dalam. Bukan berarti kita harus tekan, artinya ditempelkan betul sehingga dia menempel dahinya ketika sujud. Rasulullah mengatakan, idza sajadta famakin jabhatak, jika engkau sujud maka tempelkanlah, artinya tekankanlah namanya engkau punya dahi, sehingga betul-betul ia sujud. Dan dalam kondisi sujud itu ada yang berpendapat, kebanyakan ulama, ialah namanya dari rukun salat yang paling afdal. Dari rukun salat dari awal sampai akhir yang paling afdal, yang paling mulia adalah sujud. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, paling dekat seseorang hamba itu jaraknya dengan Tuhannya Allah tatkala ia sujud.
Dari sebab itu kebanyakan ulama memilih yang paling afdal dari rukun salat adalah sujud. Walaupun ada yang memilih ruku, kalau Imam Syafi'i beliau lebih memilih berdiri. Ketika berdiri, karena berdiri itu baca Al-Quran. Karena Al-Quran bacaan yang paling afdal, maka berdiri itulah namanya rukun yang paling afdal. Karena ia disunnahkan bagi kita untuk namanya lebih lama kita lakukan daripada rukun yang lainnya. Ada bacaan Fatihahnya dan lain sebagainya. Wa adamun huwi li ghairihi, dan tidak namanya ketika ia sujud itu memang sengaja untuk sujud seperti yang tadi, dia tidak namanya turut menundukkan dirinya untuk selain sujud niatnya, tujuannya seperti yang dinyatakan tadi, bukan karena didorong dia sujud dan langsung enggak. Memang dari i'tidal itu sengaja ia untuk sujud. Wala yasud ala kathawbihi muttasilan, dan juga tidak boleh dia sujud di atas pakaiannya yang bersambung dengannya, yang bergerak dengan gerakannya, yang bersambung dan ia bergerak dengan gerakannya. Kalau seandainya kita pakai sorban misalnya, pakai juga mengkena, di samping tidak boleh yang sujud itu dahi itu namanya ditutupi oleh kain, sehingga yang sujud itu kainnya bukan dahinya. Begitu juga ketika sujud itu tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bersambung dengan kita dan sesuatu itu bergerak dengan gerakan kita, seperti sorban. Pakai seperti ini sorban, dia bergerak dengan gerakan. Tidak boleh ketika sujud sorban yang dipakai itu di leher itu atau di bahu itu dijadikan alat sujud selagi sorban itu masih bergerak bersambung dengan kita, bergerak dengan gerakan kita. Tidak boleh ditaruh sorbannya kemudian kita sujud di atas sorban. Begitu juga mengkena, kalau seorang perempuan pakai mengkena, tidak boleh dia mengkena itu dia jadikan alat sujud, taruh mengkenanya di depan kemudian dia sujud di atas mengkenanya, tidak boleh. Apapun yang kita pakai di dalam namanya sholat kita, ketika ia bersambung dengan kita dan bergerak sesuatu tersebut dengan gerakan kita, tidak boleh kita sujud di atasnya. Kalau mau taruh sorbannya, sehingga ia tidak bersambung dengan kita, tidak menempel dengan kita dan tidak bergerak dengan gerakan kita, baru boleh kita sujud. Atau perempuan pakai apalah alat taruh memang tempat untuk sujudnya, tidak boleh dijadikan mengkena alat sujud. Begitu juga sorban dan lainnya selagi bersambung, kecuali mungkin sorbannya panjang, mengkenanya mungkin panjang, ada yang ditaruh di bawah yang tidak ikut bergerak dengan gerakan kita, walaupun sebagiannya itu bergerak dengan gerakan kita. Tapi ketika kita sujud dengan namanya pakaian sorban atau mengkena tadi yang tidak ikut bergerak dengan gerakan kita, yang tidak bersambung, itu boleh. Tapi selagi bergerak dengan gerakan kita, tidak boleh dijadikan alas sujud, baik bagi laki begitu juga perempuan. Wal yarfa'an alal aliman safal, dan ketika sujud itu harus kita mengangkat yang lebih rendah dari kita di atas yang lebih tinggi dari kita. Artinya bagian bokong kita harus lebih tinggi dari kepala dan bahu kita. Sujud, bokong kita harus lebih tinggi daripada kepala dan bahu kita. Jangan sama atau lagi bahu di atas, harus namanya kepala kita, bahu kita ini lebih rendah daripada bokong kita, pantat kita sujud begitu. Dan sekali lagi yang sujud tadi harus dahinya, jangan kepalanya. Dan disunahkan untuk menempelkan hidung ketika sujud, sebagaimana disunahkan kalau bisa untuk menempelkan namanya samping-samping namanya dahinya, yaitu pelipisnya ketika ia sujud. Idza amkanahu hadzal amal, jika memungkinkan baginya untuk melakukan itu. Kalau mungkin untuk melakukan itu, namanya kepalanya, bahunya itu lebih rendah daripada bokongnya, maka harus seperti itu, wajib. Tapi kalau tidak bisa ya tidak harus. Mungkin perempuan sedang hamil sehingga ketika ia sujud tidak mampu untuk sujud seperti itu karena namanya kehamilannya, atau mungkin ada seseorang yang sedang sakit, apalagi ada perban di
di dahinya, kepalanya, sehingga tidak mampu. Jadi ya sujud itu ya semampunya. Tapi kalau tidak, wajib untuk ya lakukan seperti itu. Dan dalam sujud ada rukun thama'ninah. Jadi berdiam sebentar, Allahu Akbar, menempel semua dahi kita, tangan kita, lutut kita, ibu jari kita, kadar subhanallah paling minim, baru kita beranjak darinya. Nah, jangan sampai tidak ada thama'ninahnya. Karena ketika kita sholat, kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Faidat ma'nan tabagimis sholat." Jika engkau sudah tenang, merasa tenang, baru maka tegakkanlah sholat. Sehingga kita sholat itu tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Memang kita betul-betul sholat itu sholat yang santai, tidak keburu-buru. Karena ia merupakan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Karena sholat di antara rukun Islam yang ada 5 itu, menurut pendapat yang kuat dan banyak para ulama, setelah 2 kalimat syahadat yang paling afdal sholat. Sholat wajib lebih afdal daripada puasa wajib, lebih afdal daripada zakat wajib, sedekah wajib yaitu zakat, begitu juga lebih afdal daripada haji dan umrah wajib. Sunnahnya sholat lebih afdal daripada sunnah puasa, sunnah namanya zakat, sedekah, sunnah haji dan umrah. Dan sholat itu kata Rasulullah, silatun bainal abad wa rabbih, hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah. Dan satu-satunya kewajiban ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukannya ada seruan adzan. Kalau puasa yang lainnya ada seruan. Kalau haji umrah itu hanya sekali seruan dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah kala itu. Wa'adzin fin nasi bil hajj atuka rijalan walau, dan seterusnya. Seruan itu. Tapi kalau sholat, setiap mau melaksanakan sholat 5 waktu ada seruan adzan. Dan bukan hanya adzan, maka ada seruan juga iqamah untuk melanjutkan adzan. Dan itu ya banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya ya, kita mungkin dimulai untuk pemanasan, untuk melaksanakan sholat. Agar kita dengar suara adzan dengan telinga kita, dan yang naja dengan telinga hati kita, sekujur tubuh kita dengar, sehingga mulai namanya merasuk, bahasa kita merasuk, ingat kita dengan Allah, sudah mulai namanya berkurang ingatan kita dengan selain Allah. Makanya ada salat sunat qabliyah. Setiap salat ada sunat qabliyah semuanya, 5 waktu, baik maghrib. Ada sunat qabliyah. Kenapa? Karena pemanasan bahasa kita agar kita tidak cedera dalam sholat. Sebagaimana kalau orang mau olahraga ada pemanasan dulu agar dia tidak cedera ketika ia olahraga. Tujuannya apa? Agar ketika sholat wajib kita itu ingat betul-betul. Ada sholat sunatnya dan ada wiridan bacaan-bacaan seperti yang tadi yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi Abu Muhammad SAW atau ulama kita. Baru ketika berdiri ingin melaksanakan sholat kembali diingatkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qamat. Baru sholat. Itu tidak ada dalam puasa, tidak ada dalam zakat, tidak ada dalam haji dan umrah, hanya dalam sholat. Kenapa? Puasa, zakat, haji, umrah akan menjadi baik kalau sholatnya baik. Kalau sholatnya tidak baik, berantakan sholatnya, maka puasanya akan berantakan, zakatnya berantakan, haji umrahnya pun akan berantakan. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ketika seorang itu salam dari salat, Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu mengatakan, Ya Allah ihfadhu kama hafizani. Ya Allah, jagalah ini hambamu, makmal hadis, sebagaimana ia menjagaku. Karena kita salat dengan baik, kita jaga betul-betul dengan baik, maka sholatnya mendoakan kita, Ya Allah jagalah ini hambamu sebagaimana ia telah menjagaku dengan baik. Tapi kalau kita sholat sembarangan, Ya Allah dhayyi'hu kama dhayya'ani, Ya Allah sia-siakan ia, jangan kau pedulikan ia sebagaimana ia tidak mempedulikan aku, kata sholat. Sholat mendoakan kita yang baik atau sebaliknya. Sampai ada sebagian ulama mengatakan apa yang menimpa kita dari keburukan karena sebab doa yang tidak baik yang diminta oleh sholat kita terhadap
Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, baik kita karena sebab doa yang dipanjatkan oleh salat itu kepada kita. Dan itu dilakukan oleh salat itu dalam setiap kali kita salat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebelum sholat sudah ada qomat, ada lagi bacaan disunahkan, baca ayat kursi, disunahkan baca an-nas, disunahkan doa, disunahkan berdoa sebelum takbir agar apa? Agar membantu kita untuk namanya ingat ketika kita sholat. Seperti itu namanya kedudukan sholat dalam agama kita. Dan umat-umat sebelum kita mereka pun sholat dari semenjak Nabi Allah Adam. Walaupun sholat mereka dengan kita agak beda, begitu juga dari segi waktu dan lain sebagainya. Alhamdulillah sholat kita umat Nabi besar Muhammad sholat yang paling sempurna. Di antara sholat-sholat yang pernah ada yang Allah syariatkan kepada seorang nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Selesai syarat sujud, akan dilanjutkan dengan tasydid yang harus kita perhatikan dalam tasyahud, dalam salawat terhadap Nabi besar Muhammad, karena hukumnya wajib di tahiyat akhir. Begitu juga paling minimnya tasydid ketika salam. Wallahu a'lam. Karena yang ditanyakan fadhal. Saking mulianya sujud, syariatnya 2 kali dalam setiap rakaat sujud. Dan di antara namanya hikmah yang besar ketika kita sujud itu, kita sujud di tempat yang biasa diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia, siapapun manusia itu. Kan kaki yang kita sujud tadi ada kaki-kaki yang pernah menginjaknya. Kita berusaha untuk menghinakan, merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, agar barangkali mudah-mudahan hilang sifat ujub kita, merasa besar karena sebab amal ibadat kita, karena sebab harta kedudukan kita, dan agar hilang dengan sebabnya itu sifat sombong, merasa lebih baik, mulia dari selain kita dan lain sebagainya. Mungkin agar juga tidak hasud, tidak iri, tidak dengki dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita letakkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh manusia. Ya, barangkali. Maka Rasulullah mengatakan wasjud waqtarib. Dalam surat Al-Alaq, Iqra, wasjud waqtarib. Sujud engkau waqtarib, dan mendekatlah kepada Tuhanmu Allah dengan sujudmu. Karena selagi kita merasa rendah, maka kita akan mulia di sisi Allah. Semakin kita merasa rendah, merasa hina, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah. Semakin kita merasa mulia, tinggi, semakin rendah kita di sisi Allah. Tapi semakin kita merasa hina, rendah, maka akan semakin mulia kita di sisi Allah. Tapi semakin kita merasa mulia, tinggi, semakin rendah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Ketika sujud, kemudian takbir, Allahu Akbar, kemudian si makmum ini memperlama sujudnya, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adab ya, ada etika yang diatur dalam syariat dalam kita berjamaah. Sebagaimana imam ada etikanya, begitu juga makmum ada etikanya. Dan secara umum makmum itu etikanya Rasulullah mengajarkan dalam sholat berjamaah. Apabila imam takbir, fakabbir, maka anda baru takbir. Jadi imam ketika takbir, Allahu Akbar, bar itu baru takbir. Tidak boleh imam baru Allahu Akbar, kita mulai takbir, tidak sah sholat kita. Tidak boleh.
selesaikan dulu imam takbir, Allahu Akbar fakabbir, baru kita takbir. Nah, kalau rukuk farkau, kalau imam rukuk baru rukuk. Kalau berdiri dari sujud berdiri. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Dan imam melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya ya lihat mungkin siap untuk agak dilamakan bacaannya, begitu juga rukuk sujudnya, maka ya lakukan, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak jangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kita, mendidik kita sebagai imam, idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Jika seorang di antara kalian menjadi imam untuk selainnya, maka ringankanlah salatnya. Kenapa? Fa inna fihimus shaghir wad-dha'if wal-kabir wa dzal hajah. Di antaranya karena barangkali makmum itu ada orang yang kecil, ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Maka diatur kita secara syariat itu namanya ayat, begitu juga surat yang dibaca dalam salat lima waktu. Kalau makmum ya selayaknya makmum itu tidak terlalu lambat dari imam. Karena kalau makmum terlambat dari imam satu rukun hukumnya haram. Kalau makmum membarengi gerakan imam, gerakan bukan bacaannya. Kalau makmum membarengi gerakan imam, hukumnya makruh. Tapi kalau makmum mendahului hukum imam, hukumnya mendahului imam, hukumnya haram dalam gerakan. Imam belum rukuk sudah mulai rukuk. Begitu juga makmum dianjurkan untuk tidak terlambat dari imam. Sebagaimana tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh terlambat dari imam dengan satu rukun, apalagi dengan dua rukun. Bisa nanti membatalkan sholat dengan masalah tertentu, nanti bisa membatalkan sholat. Maka kalau jadi makmum, kalau bisa imam sudah Allahu Akbar, tinggalkan dulu yang lain. Karena kita sholat berjamaah. Kalau mau sujud lama-lama, sholat sendirian. Sholat sunat sujud lama-lama tidak jadi masalah. Rasulullah kalau menjadi imam seperti itu. Tapi kalau Rasulullah sholatnya sendirian, beliau sujud ya lama betul. Bahkan ada riwayat seperti seorang yang baca 5 juz sujudnya Rasulullah lamanya. Orang yang baca 5 juz Al-Quran itu sujudnya Rasulullah kalau sholat malam sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jadi makmum, kalau bisa, kalau imam sudah Allahu Akbar, sujud akhir, berdiri untuk tahiyat. Kalau bisa makmum tinggal keluar doanya. Maka kalau mau ya doanya disimpan, dicepatkan. Kalau enggak, cari yang paling intinya. Nanti sholat sunat qabliyahnya panjang-panjang tidak apa-apa. Atau sholat sunat ba'diyah ya doa sama Allah panjang-panjang tidak jadi masalah. Karena secara umum sholat baik pun wajib atau sunnah, maka tempat jarak antara seseorang hamba dengan Tuhan yang paling dekat ketika ia sujud. Walaupun sholat sunnah. Walaupun salat kala itu tempat yang paling dekat antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah perintahkan kita fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah kala itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya itu namanya syariatnya kalau ia bukan sebagai seorang imam atau bukan sebagai seorang makmum. Kecuali kalau imam itu makmumnya ditanya, kalau kita mau sujudnya agak lama panjang, kira-kira boleh enggak? Kalau makmumnya bilang boleh semua, tidak jadi masalah imam itu panjang dalam bacaan sujudnya. Tapi kalau ada satu di antara makmum yang banyak mengatakan tidak boleh, maka imam dilarang untuk memperpanjang bacaan sujudnya. Lagi karena kita tidak boleh mendahului imam dan juga tidak boleh terlambat dari imam. Tidak boleh mendahului imam dan juga tidak boleh terlambat dari kecuali kalau yang bacaannya bermasalah, bacanya pelan, lambat, atau mungkin kalau ia rukun ia lupa. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i kan wajib baca Fatihah baik bagi imam walaupun dan juga bagi makmum, walaupun makmum itu mendengarkan bacaan imam. Kalau sudah waladhdallin amin, maka makmum wajib baca surat Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i wajib, walaupun dalam mazhab lain mengatakan tidak. Kalau jadi seorang makmum apalagi yang mendengarkan bacaan imam, cukup bacaan imam, tidak wajib dia baca lagi Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak.
Walaupun ia jadi makmum mendengarkan bacaan imam dari awal sampai akhir, kalau sudah amin dia pun harus wajib baca Fatihah. Mungkin ketika bagian dia baca Fatihah, makmum ngelamun atau pelan lambat bacaannya. Ketika maka imam ruku, maka makmum dilarang untuk ruku. Harus menyempurnakan Fatihah. Kalau dia bukan makmum masbuk. Kalau bukan makmum masbuk, dia harus menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian dia menyusul imam. Kemudian dia menyusul, walaupun nanti ada masalah tentang masalah itu ya dalam hukum Allah. Ya, seperti itu namanya adabnya dalam berjamaah. Baik kita sebagai seorang imam, begitu juga kita juga sebagai seorang makmum. Mendahului imam dengan satu rukun haram, dengan dua rukun batal salat. Begitu juga namanya terlambat dari imam kalau tanpa ada alasan udzur yang dibenarkan secara syariat. Wallahu a'lam. Tapi kalau imamnya kebetulan lama, kesempatan kita baca doanya banyak-banyak. Atau kalau enggak kebetulan namanya kesempatan kita untuk banyak-banyak baca zikirnya. Rukuk kita sudah 3 kali, imam belum i'tidal, baca lagi tambah. Sampai 11 kali diulangi. Atau mungkin zikir yang lain yang Rasulullah ajarkan dalam rukuk dibaca. Kesempatan bagi kita. Begitu juga kalau kita salat wajib misalnya, salat zuhur seperti asar, tidak dengar bacaan imam, kita sudah selesai. Surat Fatihah selesai, surat setelah Fatihah selesai, imam belum rukuk, maka kesempatan kita untuk baca ayat lain. Pengarang rotib yang kita baca tadi, wirid yang kita baca tadi, kita mengatakan tidak ada diam dalam salat, karena kesempatan untuk kita banyak ingat kepada Allah di dalam salat. Jadi kala itu ketika kita menyelesaikan Fatihah surat, jangan kita diam, baca lagi suratnya. Cari surat lain baca. Atau surat itu diulang lagi sampai rukuk baru rukuk. Kalau rukuk baru rukuk. Rukuk imam lambat juga, tambah lagi bacaan. Sudah 3 kali tambah 5 kali sampai selesai. Begitu juga i'tidal dan lainnya dalam gerakan-gerakan yang ada. Tapi sekali lagi imam disunahkan untuk melihat kondisi makmum. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal mail aidin faizin. Mengenai lewat depan orang sholat, apakah beda hukumnya ketika lewat di depan orang sholat sendirian dengan lewat di depan orang yang lagi sholat berjamaah? Secara umum sama hukumnya, tidak boleh kita lewat di depan orang yang sholat. Tapi tidak bolehnya kalau memenuhi syarat. Orang itu sholat misalnya di belakang tiang ini, seperti beliau ini duduk situ, siap. Jadi antara dia dengan tiang sedikit dekat, tidak lebih daripada 3 dhira, dan ada tiang pembatasnya. Atau juga mungkin sejadah atau sorban dia taruh. Maka tidak boleh orang lewat itu di hadapannya sampai ke sini, sampai tempat batasnya. Tidak boleh orang lewat sehingga namanya di antara beliau dengan tiang, tidak boleh. Tapi kalau di belakang tiang tidak apa-apa. Kalau memang dia pakai batas, pakai sorban, pakai batas, atau mungkin pakai syahis seperti ini, taruh tiang aqua yang 1,5 liter itu taruh di depannya. Tidak boleh kita lewat antara ia dengan aqua yang ditaruhnya, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau mau lewat di sana, kalau lewat di itu artinya ini batas saya, ini jarak saya antara saya dalam sholat, maka tidak boleh kita lewat. Di situ lewat boleh sampai di belakang itu. Kecuali kalau dia sholatnya sejadah tidak ada, batas tidak ada, di garis tidak, taruh ini tidak, di depan tiang tidak, atau di depan tembok tidak, maka tidak haram untuk dia lewat di depan di hadapan orang yang sholat. Tapi kalau sudah haram dan tidak boleh, maka ada batasnya, maka berhak untuk yang sholat itu melarang dia untuk lewat dengan cara begini. Jangan lewat di sini.
ini kekuasaanku. Kalau melewat pas itu secara syariat seperti itu. Tapi tadi ya kalau memang sudah ada, ia tetapkan batasnya. Tapi kalau tidak ada hak dia untuk menghalangi orang untuk lewat. Tapi kalau ada batasnya tadi, ada hak dia untuk melarangnya dan itu kala itu hukumnya haram bagi yang melewatinya. Kalau mau keluar bagusnya itu ke belakang. Mau keluar jangan melewati depan kecuali terpaksa tidak ada jalan lain. Kalau terpaksa ya tidak haram, tapi kalau bagusnya kalau memang kita bermasalah lewat ke belakang. Hingga yang di belakang itu nanti membuka sedikit kakinya yang sebelah kanan sebelah kiri itu kaki yang buka sedikit sehingga ia bisa lewat, sehingga ia tidak melewati di depan namanya orang yang sholat itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita dalam Islam dan iman. Allah jadikan hubungan kita dengan Allah selalu mendekat, selalu dekat setiap detik nafas kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iringi setiap langkah dalam kehidupan kita dengan taufik hidayah darinya. Sebagaimana Allah angkat derajat-derajat hamba-hamba Allah yang dipilihnya dari kalangan sahabat Rasulullah, dan setiap masa ada manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah, mugarrabun, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk walaupun sedikit betul. Dan kita termasuk kelompok itu fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallal Fatihah. Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bil qulub wa tantalidu bil usub talid biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man yansub. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizq, tawbatan qabla al-maut, syahadatan dan maut, ومغفرة بعد الموت وعفوا للحساب وأمانا من عذاب سبا من الجنة ورزقنا نزلا فيه. اللهم كما علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Habis salaman jangan lupa sholat dulu antum ya sebelum antum keluar. Paling minim 2 kali, 2 rakaat. Antum dapat pahala haji umroh yang sempurna. Kalau antum tambahkan lagi 2 rakaat, Allah akan jaga antum sampai malam. Kalau antum tambah lagi 2 rakaat, Allah jaga antum tadi sekarang, Allah jaga sampai malam, sampai isya.